1349 अंग ते गुरबाणी च दस्या है, अवल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खल खलक में खालक, पूर रहो सर्ब ठाई। रहाओ हुण ये दस रहे है, पहला प्रभु ने एक शक्ति नूं रचिया ते उस अपार शक्ति द्वारा फिर परमात्मा ने प्राणी बनाए। सबनों नूं एक ने पैदा किया, सारे एक हन, कोई मंदा चंगा नहीं। लोको भरम च ना भुलो, रचना दा रचनहार रचना दे अंदर है ते रचना रचनहार दे अंदर है। वो सारिया थावां ते परिपूर्ण है। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। हुण मट्टी एक है, भाव वो इको ही तत्त है जिन्हों तो सारे जीव बने हैं। घड़नहार ने ये बनाए है, इनू अनेकां तरीकों के नाल घड़िया है। हुण ना तो कोई बर्तन का दोष है तो ना ही कोई कसूर आ घमियार का, भाव बनाने वाले का। सब में साचा एको सोई, जिसका किया सब कुछ होई, हुक्म पछाणे सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। हुण ओड़ा अदुੱਤੀ साई है, वो सारिਆਂ 'ਚ है तो सब कुछ उसकी मर्जी अनुसार होंदा है। जिहड़ा जीव उसकी रजा नूं अनुभव करता है, उही स्वामी नूं जानदा, भाव अनुभव कर सकता है तो उही उसका गुल है। अलो अलख ना जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डिठा। अलो अलख ना जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन डिठा। जिहड़ा प्रभु अदृष्ट है, वो देखा नहीं जा सकता, पर आंदे गुरदेव ने मैनू उसके नाम का मिठा गुड़ की गुर प्रदान करता, ज्ञान देता। कबीर जी कह रहे हैं तो मेरा भरम दूर हो गया तो हुण मैं पवित्र प्रभु नूं हर थां देखदा है। बिलावल थित्ती महला पहला 839 अंक ते सतगुरु जी की दस रहे हैं, सप्तमी सत संतोष शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मजनशील सच हृदय विचार, गुर के शब्द पावे सा पार, मन साचा मुख साचा साचो भाए, सच निशान ठाक ना पाए। मन साचा मुख साचो पाए, सच निशान ठाक ना पाए। उन्होंने दसिया मन साचा मुख साचो पाए, सच निशाने ठाक ना पाए। आंदा जदों मनुख सच ते संतोख का पुतला बन जाए तो उहदे जिहड़े सत्ते समुंदर है, भाव पंज ज्ञान इंद्रे ते मन ते बुद्धि, ये मैल तो रहत हो जाते हैं। जल दे नाल भाव गुरु उपदेश के नाल ये सारे भरे जाते हैं। जदों साडे च गुरमत आ गई तो साडे जिहड़े पंज ज्ञान इंद्रे है ते नाल मन ते बुद्धि है, ये सारे निर्मल हो जाने चाहिए है। गुर उपदेश जदों इन्हां दे विच आ गया, उहदा फिर नाल साडा उत्तम आचरण हो जाता है। भाव जीव का सुभाਅ अंदरों चंगा हो जाता है तो हिरदे के विचारां च सच आ जाता है। तो आंदा फिर गुरु के शब्द द्वारा उसनूं सारी गल स्पष्ट हो जाती है। जदों मन दे विच सच्चे का वासा होवे ते माया ते मोह तो मूँह दे विचों जिहड़े सच्चे शब्द निकलण लग पैंदे है।
ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 839 ਅੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਤ ਨਾਓ, ਕਬੂ ਨਾ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਓ। ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬੰਧਿਆ ਕੋਏ, ਸ਼ੇਰੀ ਭਰਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਖਸਮ ਛਡਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੇ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਕਾਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕਸੰਗੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਮਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਨਾ ਅੰਬੜੇ, ਮੱਛੀ ਨੀਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ, ਤਿਨ ਭਾਵੇ ਸਭ ਕੋਏ। 557 ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਫੀਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੱਤ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਟ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 611 ਅੰਗ 'ਤੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ 512 ਅੰਗ 'ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,
अंतर कपट मख मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट कीते हर पुरख ना भीजे, नित वेखे सुने सुपाए। दूजे भाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे, जमे मरे फिर आवे जाए। हुण अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। जिहड़ा बेसमझ अधर्मी बंदा है ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਰਸਨਾ ਝੂਠ ਬੁਲਾਏ, ਕਪਟ ਕੀਤੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੀਜੇ, ਨਿਤ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਸੁਭਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਵਾਏ, ਇਤ ਕਮਾਣੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੇ ਪਚਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਆਂਦਾ ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੇ ਪਚਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਆਂਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਮੱਤ ਉੱਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਅੰਤ ਛੁਡਾਏ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਗਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਜਲੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 1188 ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਕੱਤ ਕਹਾਣੀ, ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਆਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ। ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਨਤ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ,
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬੁਝੇ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਮਾਝ ਪੌੜੀ 142 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਦ ਫੈਲੀ ਗਏ ਬਾਨਾ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਦੇਵਾਨਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੀ। ਕਲ੍ਹਾ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਦੇ ਖਪੀਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਵੇਕਾਰ ਭਰਮੇ ਪਚੀਏ। ਉਹਦਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਵਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਂਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਝਾਂਜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਾ ਮਵਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਦੇ ਸਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੋਵੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਸਿੱਝ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਗੁਆ ਕੁਫਰਾਣੇ ਪਾਇਆ ਦਜ ਸੀ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸੁਭਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਈਏ, ਸਿੱਝੇ ਦਰ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਗਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਹੰਗਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 260 ਅੰਗ 'ਤੇ, ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਚੈਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਉਪਮਾ ਕਰਨਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੇ, ਸਹਿਬਨ ਘਟ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੇ ਗੌਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? 956 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਟੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ, ਤਿਚਰ ਜਾਪੀ ਜਾਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਿਉਂਤਾ ਪਾੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਾਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਉਹਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਣੇ ਅਸਥੰਮਣ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਖਾਣ ਨਾਵ ਚਰ ਤਰੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 1093 ਅੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖ ਲਖਾਈਏ, ਉੱਤਮ ਮਤ ਤਰਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ, ਤ੍ਰੈਪਣ ਤਿਸੇ ਸਮਾਹੇ। ਆਂਦਾ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਲਖ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਪ ਜਾਪੋ, ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ, ਤਿੰਨੇ ਹਾਲਤਾਂ
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਣ ਕੀ ਹੈ? ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਾਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ ਵਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਾਇਕ ਖਿੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਗਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਨੇਊ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭ ਮਹੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਧਿਆ, ਤਰਪਣ, ਸਿੱਖਾ, ਸੂਤ, ਧੋਤੀ, ਜਨੇਊ, ਮਾਲਾ, ਤਿਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਜਨੇਊ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਕਰੇ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ।